ассалому алайкум тамошобинони азиз. Нашри махсуси барномаи сиёсӣ таҳлили амният ва ҷомеа аст аз студияи марказии шабакаи телевизионии вилояти Суғд. Сафари президенти ҷумҳурии Қирғизистон Садир Жапаровро ба ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди таҳлил ва баррасӣ қарор медиҳад. Бо ин мақсад ба студияи марказии шабакаи телевизионии вилояти Суғд даъват шуданд коршиноси масоили сиёсӣ ва яке аз коршиносҳои доимии барномаи сиёсии таҳлили амният ва ҷомеа устод Неъматулло Мирсаидов. Устоди азиз бо истифода аз фурсати муносиб барои саҳм гузоштан дар таҳия ва сабту нашри барномаи сиёсии таҳлили амният ва ҷомеа изҳори сипосмандӣ баён мекунем. Санаҳои 8 ва 9 июли соли равон сафари президенти ҷумҳурии бародар ва ҳамсояи мо ҷумҳурии Қирғизистон Садир Жапаров ба ҷумҳурии Тоҷикистон ба вуқӯъ пайваст ва дар фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Душанбе меҳмони олиқадр аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар як сатҳи бисёр баланд пазироӣ гардиданд ва давоми 2 рӯз музокиротҳои сатҳи олӣ, санадҳои муҳим ва иштироки маҷозӣ дар кушодашудаи бозгузаргоҳи сарҳадӣ ва ҳамчунин ташкили барномаи фарҳангӣ бо номи Дӯстии абад баргузор гардид ва умуман ин сафар дар расонаҳои дохиливу хориҷӣ давр мезад. Коршиносон аз масъалаҳои саҳми ин эҳёи муносибатҳои дӯстона дар таъмини амният дар минтақа бисёр изҳори хушнудӣ мекарданд. Коршиносони масоили сиёсӣ аз он мегуфтанд ки ин бори дигар исбот аз он мекунад ки анамин таъмини амният дар минтақа бори дигар кафолат дода мешавад. Ва устод мехостем дар оғози барнома андешаи худро вобаста ба анамин оғози сафари корӣ ва музокироти сатҳи олии роҳбарони кишварҳои Тоҷикистон ва Қирғизистон ироа карда бошед. Маравад. Рости ман аввалан ифтихор аз он кардам ки дар ҳақиқат Тоҷикистон президенти мо меҳмона қабул карда метавонанд, гусел карда метавонанд. Он шаҳомате ки маросими ифтитоҳи сафар, маросими пешвози сарвари давлати Қирғизистон, хай мо имкон доштем танҳо аз оинаи нигоҳон бинем. дар ҳақиқат дар қалби ман ҳам таъссуроти хеле хуб гузошт. бовар кунед, ба Тоҷикистон сарварони кишварҳои мухталиф меоянд ва ҳамеша Тоҷикистон меҳмоннавозии худашро нишон медиҳад. Президент эҳтироми худашонро нишон медиҳад. ниҳоят дараҷа бо эҳтиромона қабул карданд ва бояд гуфт ки ин як нишони хубест. Нишони хубест дар роҳи пойдор кардани муносибатҳои дуҷонибаи дӯстӣ, ҳамсоягии нек, дар роҳи ҳамкориҳо. маро боз як чиз ба ваҷд овард ки дар сомонаҳо вақте ки ман пайгирӣ кардам, ягон сухани бад садо надод. худатон медонед ки давраи мушкилро мо аз сар гузарондем, сахтиҳо буд, муноқишаҳо буданд, вале имрӯз ҳамин суханҳо тамоман дигар тобиш гирифтанд. танҳо мардум, ҳам мардуми Тоҷикистон ва ҳам мардуми Қирғизистон суханҳои нек гуфтанд ва аз сафари сарвари кишвари ҳамсоя умедвор шуданд ки муносибатҳо минбаъд ҳам ташаккул меёбанд. ҳамин чиз маро хеле ба ваҷд овард. агар дар бораи муҳокимаи масъалаҳо сухан кунем, масъалаҳои ниҳоят дараҷа муҳими соҳаи иқтисодӣ, аз ҷумла савдо, соҳаи сайёҳӣ, соҳаи истифодаи захираҳои барқ, соҳаи нақлиёт дида баромада шуданд. аз ҷумла дар бораи марз ҳам сухан рафт, дар бораи аломатгузорӣ, дар бораи роҳҳои минбаъдае ки бояд дар мувофиқи лоиҳаҳои байналхалқӣ боз гарданд. ман дар назар дорам роҳҳои оҳан
خیلی خیلی درباره نقشه‌های زیادی سخن رفت و تشکیل شورای بین حکومتی این یعنی امکان میدهد که همیشه دو جانب مسئله های به میان آمده را سری وقت حل نمایند و همون لایحه هایی که ترتیب داده می شوند اونها باید از سر تا آخر مکمل ترتیب داده شوند و عملی کرده شوند. این خیلی نگاه خوب است. حاضر اگر ببینید که مردم قریب از سال 2020 سر کرده، سال 19 بود 20 بود که همون بر اثر کووید مرز اولا بسته شده بود، بعدا مناقشه ها سر زدن. مدت زیاد مردم انتظار باز شدن مرزها بودند. مردم امید دارد که یعنی مناسبت های همسایگی نیک از نو برقرار می‌یابند، در بازارهای نزد مرزی از نو باز می‌شوند، مردم بی‌ملال از مرز می‌گذرند، حرکت می‌کنند، با پیوندان خودشان امکانات رفت آمد پیدا می‌کنند. این نشانه‌های خیلی خوب بودند. تشکر زیاد استاد، سلامت باشید. و عموما وقتی که برنامه رسانه ها و سامانه ها وقتی که نگاه میکنیم گفتیم بسیار در بالا هم اشاره کردیم که عموما کارشناسان همین ساحه‌های گوناگون اندیشه خود را وابسته به تامین امنیت در منطقه بسیار سخن میکنند و در حقیقت هم اگر ما به همین حالت‌های مناقشه‌های سرحدی بین این و یا این کشورها بینیم، برای حل این مسئله ها با دخالت حتی کشورهای سوم و بعضی سازمان‌های بین الملل بعضی کشورها نمیتوانند که زودتر روی حل همین مسئله رو پیدا کنند و عموما تاجیکستان با قرقیزستان بدون یگان میانه‌روی سوم توانستند که این مسئله ها رو حل و فصل کنند و حتی اعلامیه خوجند با نام دوستی ابدی قبول کردید. و عموما اندیشه شما استاد وابسته به همین احیای یک مناسبت‌های دوستانه و برادرانه بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان تا چه اندازه میتواند که امنیت منطقه را تامین و کفالت داده باشد؟ خیلی با مورد در همین سمت شما حاضر سخن گفتید، زیرا نمایش ما خودش هم هدفش پیش از همه امنیت است. بله. امنیت جامعه است. مناسبت‌های تاجیکستان و قرقیزستان نه تنها برای هر دو کشور، بله. بلکه برای استواری وضعیت در تمام آسیای مرکزی اهمیت خیلی بزرگ داشت. بسیار نفران خیلی در تشویش بودند که نشاید همین مناقشه ها یک به جنگ دو کشور تبدیل یابند و اراده بزرگ پرزیدنت های هر دو کشور ظاهر کردند. من صدها احسان میخوانم که همین راه حل مسئله رو یافتن. ما همیشه میگفتیم که ما در نظر دارم کارشناسان را، ما میگفتیم که به گذشت مسئله حل نمیشود. یعنی راه گذشت ها را انتخاب کردن. مخصوص پرزیدنت جمهوری تاجیکستان همیشه درباره فضای صلح و آسایشتگی سخن میکنند. با اون خاطر که تنها فضای صلح میتواند برای رشد کشور، برای رشد کشورهای همسایه مدد رساند. و از همین نقطه نظر استواری مناسبت‌های تاجیکستان و قرقیزستان، صلح بین تاجیکستان و قرقیزستان برای عموماً وضعیت در آسیای مرکزی و دیگر کشورهای گویم با آسیای مرکزی همسایه اهمیت خیلی کلان دارد، کلان داشت و خوب است که همین مسئله های مرزی حل شدن، شرطنامه، سازشنامه امضا گردید و اکنون خیلی خوب میدونیم که با امضای سازشنامه همین کارها به آخر نمیرسد. علامتگذاری هم به آخر رسیده است، امروز مرز معین شده است، ولی در پیش بسیار مسئله هایی هستند. مسئله هایی هستند که از حل اونها یعنی وضع آسایشتگی همون محل های نزدی مرزی وابسته است. یعنی
ما خیلی خوب میدونیم که بعضی منطقه ها ایواز شدن، راه ها برای آنکه باز شوند دیگر به طریق فشار از جانب یک جامعه نسبت جامعه دیگر استفاده نشوند، از کنار راه ها بعضی محل های اهالی یک کشور دورتر کوچانده می شوند. این در نظر است. برای همین مسئله ها باید یک براه خیلی خوب انجام یابند. یعنی حرکت کردن در کار است که مردم از قرارهای قبول کرده ساختارهای محلی راضی گردد. یعنی با اونها موافق احتیاجشان خانه که داشتن، خانه اونها را برای بنیاد کردن کمک کردن در کار است. اگر جبران لازم باشد جبران کردن در کار است. یعنی حرکت کردن در کار که با راه مصالحه همین مسئله ها حل گردند. البته در مرز حالی مسئله های ساختمان راه ها وجود دارند. یعنی ما در نظر داریم پیش از همه راه بورخ رو در نظر داریم. اونجا راه ها از نو باید بنیاد شوند، استکاده ها باید بنیاد شوند. از بالای دریای اسپره با راه دویم قرقیزستان باید ساختمانش در نظر است. همه این مسئله ها حالی این دور و دراز است. من امینم که اگر صلح و آسایشتگی باشد، اگر این مسئله ها همش با خوبی حل می‌گردد. تشکر زیاد استاد، سلامت باشید. تا چه اندازه میتواند در همین احیای مناسبت ها برای رشد هم ساحه‌های گوناگون کشورها و برای رشد همین به خصوص مردم تا چه اندازه میتواند که یعنی سهم گذار باشد، زمینه گذاره؟ در سخنگویی خاتمه‌ای خودشان هم پرزیدنت ژاپاروف هم پرزیدنت کشور ما محترم امالی رحمان قید کردن که برای هر دو مردم، برای آنکه سطح زندگیشان بهتر شود، برای آنکه نقشه های اقتصادی همش عملی گردد، برای آنکه نقشه هایی که دو کشور پیشتر ترتیب داده بودند و اونها مفعول گذاشته شدند، برای اون پیش از همه فضای دوستی لازم است. صادر جباروف مخصوص مهمان نوازی تاجیکان را قید کردند. تمامی رسانه های دولت های سابق شوروی، یعنی دولت های اتحادی مشترک المنافع، دقتشان به تاجیکستان همون شب و روز جلب کرده شده بود. این معنای آن دارد که مناسبت های تاجیکستان و قرقیزستان این مناسبت های استراتژیکی در آسیای مرکزی است. زیرا ما در کنار افغانستان هستیم. هرچند ما نیت داریم که مناسبت ها با افغانستان هم تا رفت بهتر شده ایستادند و شاید وقتی که سخن درباره لایحه کاسا هزار رفت، البته به افغانستان، به اشتراک افغانستان این لایحه عملی نمیگردد و شاید شرایط به میان آید پیدا گردد که همون لایحه کاسا عملی گردد و افغانستان که خودش احتیاجمند قوه برق است، من گمان دارم که در همین لایحه حتما اشتراک خواهد کرد و انتقال برق به پاکستان هم این خیلی برای نه تنها برای پاکستان، برای تاجیکستان و قرقیزستان خیلی مهم است، زیرا ما انشاءهای بزرگی آبی برقی بنیاد کرده ایستادیم و عادتا در موسم تابستان برق اضافه داریم، خیلی اون رو فروخته به نفع ملت، به نفع دولت، به نفع مردم صرف کردن موافق مقصد است. اکنون اگر سخن درباره مناسبت های فرهنگی اگر رود، البته دوستی از کجا سرچشمه میگیرد؟ از واخوری ها. واخوری ها پیش از همه در سطح فرهنگ پیدا می شوند. یعنی در مرز مسابقه های فرهنگ ورزشی، یعنی رفت و آمد، جشن گرفتن عیدهایی که مشترک هستند. من در نظر دارم عید نوروز، عیدهای
دینی خودمان که اونها هم ایده عمومی برای هر دو مردم هستند، زیرا اونها هم اهل اسلامند. برای همین گمان دارم که فرهنگ نقش نهایت درجه بزرگ دارد و دو کشور با همون برنامه‌های فرهنگی خود به هر حال نشان دادن که تا چه اندازه فرهنگ هر دو کشور غنی است و حتی نزدیک هم هست. هرچند ما میدونیم که فرهنگ قرقیزستان نسبتاً فرقیت زیاد دارد، ولی عمومیت‌ها هم خیلی زیاد هستند. پایدار کردن مناسبت‌های خوب فرهنگی این برای من بعد پایدار شدن باز هم پرقوت شدن پایه‌های دوستی و همکاری‌ها آورده رساند، شاید آورده رساند. تشکر زیاد استاد، سلامت باشید. و شما بالا علاقه اشاره کردید وابسته به فرهنگ و ورزش که برای احیاء همین گونه سازشنامه را پر به هدفها رسیدن میتواند که یک زمینه گذارد و عموما در برابر همین استاد تا چه اندازه میتوانند دیگر ساحه‌ها سهمگذار باشند برای عملی گردیدن همین هدفهایی که راهبران کشورها، حکومت کشور ما و کشور قرقیزستان دارد. در آخری برنامه خصوصی اندیشه شما بسته به همین مسئله. اکنون وقتی که درباره سمت همکاری ها سخن کردم، درباره پیش از همه درباره استفاده ذخیره های برقی با آن اشارت کردم که دو کشور این ذخیره های نهایت درجه زیادی انرژتیکی دارند، برقی دارند. تاجیکستان و قرقیزستان که دریاهای کوهی دارند و هر یک گردش این دریاها برای بنیاد کردن انشاءات ها خیلی قلای است. برای همون از همین نقطه نظر قرقیزستان و تاجیکستان خیلی به هم نزدیکند. هم از نگاه اقتصادی، از توانایی اقتصادی، هم از نقطه نظر ذخیره های طبیعی و هم از نقطه نظر جغرافی خیلی به هم نزدیکند. برای همون نقشه های ترتیب دادن نقشه های مشترک خیلی آسان است اولا و از همدیگر آموختن هم خیلی قلای است، آسان است. باید گفت که وقتی سخن درباره چاره‌های تدبیرهای رشد اقتصادی رفته بود، پرزیدنت کشور اشاره کردن به تشکیل کردن کارخانه‌های مشترک. کارخانه‌های مشترک مخصوصاً من گمان دارم که در ساحه کشاورزی، در ساحه کارکرد ما امکانیت‌های خیلی خوب داریم. برای چی؟ برای آنکه قرقیزستان تا حال میوه خودش را کارکرد کرده نمیتواند. احتیاج به کارکرد دارد. ما شرکت‌های خیلی زیاد داریم. شرکت‌های زیادی کارکرد محصولات کشاورزی داریم. ما سودای میوه خشک را خوبتر به راه مانده ایم. برای همان بندوبست کردن همین میوه خشکم این یک چی گویم رسالت است، این یک مهارت است، مهارت صاحبکاران ما که در نتیجه همین محصولات کشاورزی را به صورت محصولات خشک میوه به بازارهای جهانی برآورده ایستادند. و اگر محصولات کشاورزی قرقیزستان هم کارکرد شود یا که در حدود تاجیکستان یا که در حدود خود قرقیزستان کارکرد شود، این یک سمت همکاری است، غیر از گفتم سمت همکاری های انرژتیکی. باز بازارهای نزدی مرزی باید تشکیل شوند یا که بازارهای موجوده درشان باز شوند که مردم آزادانه سودا کرده توانند. البته این سیاحی است یک سمت نهایت درجه مهم است. کشورها که از نگاه جغرافی قریب به هم مانند هستند منطقه های خیلی زیبای طبیعی دارند، طبیعت دارند، کوهسار، دریا، آب. یعنی سیاحایی که کوهسار را دوست می‌دارند اونها همیشه اگر اونها به قرقیزستان آیند حتما اونها می‌خواهند که به تاجیکستان هم سفر کنند. برای همین آزادانه گذرگاه‌ها باید باز باشند. یعنی خوب است که یک گذرگاه دیگر علاوه باز شد، درش باز شد، امر کردن که گذرگاهی که از ناحیه لخش به جانب چونالای میگذرد و گذرگاه اکنون فعال باید باشد و اگر باز
گذرگاه جانب مرغوب اگر باز شود اگر خیلی خوب میشد. یعنی امکانیت ها خیلی خوبند، امکانیت ها زیاد هستند برای همکاری ها. اکنون گمان دارم که همون نقشه های ترتیب دادن در کار است، عملی کردن در کار است، همکاری کردن در کار است. همکاری ها باید چی مقصد داشته باشند، هدف داشته باشند، مرام داشته باشند، باید اونها سمت داشته باشند، سمت معین داشته باشند. اونها باید هوسمندی ها باید باشد که همه صاحب کارهایی که همکاری میکنند برای آنها امتیازها شاید جاری کردن موافق مقصد می باشد. برای همون امید داریم و همین بازدید سربری دولت همسایه به تاجیکستان این یک گویم که زینه اولین گویم اگر خطا نشود، لیکن گویم که یک مرحله اول همکاری های عملی دو کشور گویم اگر خیلی خوب است. من گمان دارم که با امید نیک با آینده می‌نگریم و گمان داریم که فضای آسایش‌تر را در مرز تامین کرده عموما وضعیت برای پیدایش وضعیت استوار در آسیای مرکزی ما سهمگذار می‌شویم. تشکر زیاد استاد، سلامت باشد. و در حقیقت هم ما الکی در سال 2018 اگر نمین با سرحدها بین نمین بعضی مشکلات هایی که در مرز با جمهوری ازبکستان داشتیم و نمین یک مناسبتی خیلی که بالا هم استاد اشاره کردند که راهبری دولت پیشوای معظم ملت بسیار یک سیاستی صلح‌جویانه را فرا میگیرند. وقتی که مرزها اون وقت بسته بودند، راههای بین المللی وقتی که ما ساختیم تا انمو سرحدی بسته شده ساخته بروده آماده کرده مونده بودیم و در حقیقت هم ببینید که تا چه اندازه ما توانسته ایستادیم برای تامین امنیت در منطقه سهمگذار باشیم و در حقیقت ما امید آن میکنیم که همین مناسبت های دوستانه تنها قدم های اولینش باشد و ما در آینده امید داریم که ما میتوانیم در ساحه های گوناگون برای رشد کشورهای همدیگر سهمگذار می باشیم. تماشابینان عزیز، این بود نشر مخصوصی برنامه سیاسی تحلیل امنیت و جامعه. با استفاده از فرصت مناسب از استاد محترم برای اشتراک به سخنان اظهار سپاسمندی بیان میکنیم. تا برنامه های آینده صحتمند و سلامت باشید. خیر.